Okay students, moving towards the end of our chapter, that is Raman spectroscopy. As we have studied the rotational spectroscopy as well as Weyer's spectroscopy, so we are not now moving towards Raman spectroscopy. The Raman spectroscopy was invented by our Indian scientist, that is Dr. C.V. Raman, our Indian Nobel laureate. So first of all, we will see little bit how is the instrumentation part, then we will move towards principle of Raman spectroscopy. So this is the Raman instrument consisting of two lenses, filter, mirror, test tube analyte and a detector. We are not interested too much in this instrumentation part, so we will move towards the principle of the Raman spectroscopy. Principle of suppose a beam is this is a beam. A beam is irradiated with a source of our monochromatic light is irradiated with a molecule sample. Okay, the molecule gets vibrated and light is scattered. Okay, light is scattered. If the frequency of the incident light is same to the scattered light, that is transmitted light, it is known as Rayleigh scattering. म्हणजे सपोज कन्सिडर करा 100 फ्रिक्वेन्सी, असं करा 100 फ्रिक्वेन्सीची आपण एनर्जी वापरली आणि ती ट्रान्समिट 100च झाली तर त्याला आपण रेले स्कॅटरिंग म्हणणार आहे. ओके, पण रमन स्कॅटरिंग म्हणजे काय की सपोज 100 फ्रिक्वेन्सीची आपण लाईट सोर्स वापरला आणि जेव्हा ट्रान्समिट होताना एक 99 कमी होईल, एनर्जी फ्रिक्वेन्सी कमी होईल किंवा 101 किंवा फ्रिक्वेन्सी जास्त वाढेल, कमी किंवा जास्त वाढेल 1%नी, तर त्याला म्हणणार आपण रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, त्याला म्हणणार आपण रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. तर पाहूया आपण. सी दिस इज अ सॅम्पल. ओके, दिस इज ए ज्या मॉलिक्युलचं ज्या सॅम्पलचा आपल्याला रमन स्पेक्ट्रा घ्यायचा असेल त्या एका टेस्ट ट्यूब होल्डरमध्ये घेणार आपण आणि एक मोनोक्रोमॅटिक लाईट आपण इरेडिएट करणार आहे, म्हणजे त्यातले फोटॉन आपण इरेडिएट करणार आहे. मोनोक्रोमॅटिक लाईट म्हणजे लाईट ऑफ ए सिंगल वेवलेंथ, ती आपण बॉम्बार्ड केली आहे टेस्ट ट्यूबवरती. ओके, पाहूया आपण. इथं बॉम्बार्ड केली, ठीक आहे, फोटॉन्स, आणि ती फोटॉन्स इथं ॲब्झॉर्ब झालेत, सॅम्पलने ॲब्झॉर्ब केलेत आणि लाईट ट्रान्समिट झालेली आहे. बघितलं पाहिजे आपल्याला दिसेल की ते लाईट ट्रान्समिट झालेली आहे आपल्याला. ओके, लाईट स्कॅटर्ड झालेली आहे, इकडे आपल्याला दिसेल की फोटॉन्स स्कॅटर्ड झालेत. ओके, this Vi means frequency of incident light. This is frequency of incident light, and Vs it is frequency of scattered light. Okay, suppose incident frequency 100 असेल आणि ट्रान्समिटेड फ्रिक्वेन्सी पण इथं 100 असेल, त्याला आपण म्हणणार रेले स्कॅटरिंग. ओके, त्याला म्हणणार आपण रेले स्कॅटरिंग. बघा, इफ scattered light, frequency of scattered light is equal to incident frequency of incident light, is known as Rayleigh scattering. But 1% of scattering is different than incident radiation. म्हणजे आपण सुरुवातीला 100 फ्रिक्वेन्सी वापरली, पण 1% लाईट एक ते 99 असेल किंवा 101 असेल, फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल किंवा फ्रिक्वेन्सी कमी असेल. Okay, that means Vs is not equal to Vi. So this is known as Raman scattering. This is known as Raman scattering. Okay, it is a two photon process. Now suppose एक energy level consider करा. Okay, this green color line, see this green color line, ही तुमची इथे मॉलिक्यूल आहे, हे तुमचं इथे मॉलिक्यूल आहे नॉर्मल स्टेटला. ओके, एनर्जी ॲब्झॉर्ब केल्यानंतर तो एक तर एनर्जी कमी होईल किंवा जास्त होईल, ते पाहूया आपण. A photon is striking to a molecule. Okay, it gets now absorbed and goes to the excited state, that is virtual energy state. It goes to the excited state. Okay, it goes to the excited state using the energy h mu I, and this molecule comes down and again takes rest in the same normal state, that is E state. So this is Rayleigh scattering. This is
Rayleigh scattering. See, this is scattered, this photon is scattered here, and this is known as Rayleigh scattering. Okay, emitted photon, this is known as Rayleigh scattering. पण जर मॉलिक्यूल इथे E1 मध्ये किंवा E2 मध्ये आला, E1 E2 मध्ये आला तर त्याला म्हणणार आपण रमन स्कॅटरिंग. ओके, बघा तो E1 मध्ये आलेला आहे, आता नॉर्मल स्टेट मध्ये आला नाही आहे. ओके, सो दिस इज नॉट इक्वल टू h mu s is equal to h mu I. This is not equal to h mu I. So this is known as Raman scattering. This is known as Raman scattering, and V as this is frequency of emitted photon. Okay, this is known as Raman scattering. Suppose आप E2 मध्ये पण येऊ शकतो, हा E2 मध्ये सुद्धा येऊ शकतो. ओके, पाहूया आपण कसं E2 मध्ये येईल तो. Okay, let's start now. So this is the peak of Raman spectra. Okay, this is intensity height. Suppose a line is plotted, असा तुम्हाला ग्राफ भेटेल. जर इथे लाईन मध्ये आली अशी तर तुम्हाला इथे हे म्हणणार आपण याला रेले स्कॅटरिंग. इफ द फ्रिक्वेन्सी, आता अँटी स्टोक आणि स्टोक लाईन काय आहे, इफ द फ्रिक्वेन्सी VS म्हणजे स्कॅटर्ड लाईट, इफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ स्कॅटर्ड लाईट इज ग्रेटर than frequency of incident light, it is known as anti-Stoke line. It is known as anti-Stoke line. हे ऑब्जेक्टिव्हला विचारतील, हे लक्षात ठेवा. And here if the frequency of scattered light is less than frequency of incident light, then it is called as Stoke line. It is known as Stoke line. So this is the graph. This is the graph. हे तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला लक्षात. This is known as Stoke line. ओके, तर रमन स्पेक्ट्रामध्ये आपल्याला 3 टाईपचे पीक मिळतील. एक म्हणजे रेले स्कॅटरिंग, एक अँटी स्टोक लाईन, एक स्टोक लाईन. ओके, सो हियर इलेक्ट्रॉन ॲब्झॉर्ब्स एनर्जी. बघा स्टोक लाईन मध्ये काय होतंय, परत पाहूया आपण. स्टोक लाईन मध्ये इलेक्ट्रॉन ॲब्झॉर्ब करतो एनर्जी, आणि अँटी स्टोक लाईन मध्ये इलेक्ट्रॉन इमिट करतो एनर्जी, हे लक्षात ठेवा. ओके, सो दिस इज अ फिंगरप्रिंट मॉलिक्युलर स्पेक्ट्रा. म्हणजे काय, एका मॉलिक्यूलचा रमन स्पेक्ट्रा सेम असेल, तो दुसरा नसू शकतो. आता फिंगरप्रिंट का दाखवलंय, कारण आपल्या हाताचे जे ठसे असतात, ओके, ते एका माणसावर दुसऱ्या माणसाबरोबर ठसे मॅच होऊ शकत नाही, म्हणून याला फिंगरप्रिंट म्हणतो आपण, फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा. ओके, दिस इज द टेलिटरी अनालिसिस कॅन बी परफॉर्म. दिस इज द ग्राफ. अजून वेगळ्या पद्धतीचा पण ग्राफ असू शकतो. ठीक आहे, तर पाहूया आपण भेटतो की दुसरा ग्राफ. ओके, विल चेक हियर. Okay, this is the animated of the anti-stoke. हा ग्राफ wavelength coordinate आहे. ओके, दिस इज 785 नॅनोमीटरचं मी सपोज इन्सिडेंट रेडिएशन वापरली. ठीक आहे, आणि त्याच्यापेक्षा मला कमी स्कॅटर्ड लाईट, मला इकडं फ्रिक्वेन्सी म्हणजे मला जर पीक इकडे मिळाले, राईट हँड साईडला पीक मिळाले मला इकडे. ओके, राईट हँड साईडला पीक मिळाले, तर ह्याला मी म्हणणार आहे अँटी स्टोक लाईन. ह्याला म्हणणार आहे मी अँटी स्टोक लाईन. आणि लेफ्ट हँड साईड जे पीक आहेत, ओके, वेवलेंथ ग्रेटर दॅन इन्सिडेंट लाईट, त्याला म्हणणार आहे मी स्टोक लाईन. ह्याला म्हणणार राईट हँड साईडला. ग्रीन कलरला म्हणणार मी अँटी स्टोक लाईन, इकडे म्हणणार याला म्हणजे अँटी स्टोक लाईन. ओके, तर असं तुम्हाला ग्राफ मिळेल रमन स्पेक्ट्राचा. ठीक आहे, आता पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण नवीन चॅप्टर चालू करूया. ठीक आहे, पुढच्या लेक्चरमध्ये जर न्यूमरिकल्स जमले तर आपण न्यूमरिकल्स घेऊया या चॅप्टरचे 2-3. ओके.